నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. డీజీపీ జితేందర్ కు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికిన పోలీస్ శాఖ. పరేడ్ నిర్వహించి పూల వర్షం కురిపించిన ఉద్యోగులు. రేవంత్ పై నమ్మకం లేకే గాంధీలు వచ్చి హామీలు ఇచ్చారన్న హరీష్. కాంగ్రెస్ ఏ పథకాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయలేదని ధ్వజం. ఉనికి కాపాడుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నమన్న కాంగ్రెస్. ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా పాలిస్తున్నామన్న పీసీసీ అధ్యక్షుడు. త్వరలోనే కరూరు వెళ్లి బాధితులను పరామర్శిస్తానన్న విజయ్. ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, నిజం బయటపడుతుందని విశ్వాసం. బీహార్లో తుది ఓటర్ జాబితా విడుదల. వచ్చే వారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం. పాకిస్తాన్ క్వెట్టాలో ఆత్మాహుతి దాడి. 13 మంది మృతి, 32 మందికి గాయాలు. కరూరులో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనతో తన హృదయం పూర్తిగా బాధతో నిండిపోయిందని టీవీకే అధినేత నటుడు విజయ్ అన్నారు. తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోలేదన్నారు. తన మనసు, శరీరం పూర్తిగా బాధతో నిండిపోయినట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటనలో తమ తప్పిదమేమీ లేకపోయినా తమకు వ్యతిరేకంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారని విమర్శించారు. టీవీకే అధినేత నటుడు విజయ్ ఓ వీడియో సందేశంలో ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే నిజానిజాలు బయటకు వస్తాయన్నారు. ప్రజల ప్రేమకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటానని విజయ్ అన్నారు. ఇటీవల కరూరులో జరిగిన టీవీకే ప్రచార ర్యాలీ సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మృతి చెందారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై తమిళనాడులో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేగుతోంది. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற தாங்கும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்போவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம். அதனால தான் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுடைய சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்குறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. நானும் மனுஷன் தானே. அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், வேறு சில அசம்பாவிதங்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணோம். இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கிற இத்தனை குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியும், என்ன சொன்னாலும் இது ஈடையாகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கிற எல்லாருமே சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகி வரணுன்றதை இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வலிகளை, எங்களுடைய நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்காக பேசின அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த நண்பர்கள், தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாவட்டத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போனோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. ஆனால் கரூரில் மட்டும் ஏன் எப்படி நடக்குது, எப்படி நடக்குது? மக்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும். மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கரூரை சேர்ந்த அந்த மக்கள் அந்த உண்மையெல்லாம் வெளியில் சொல்லும்போது எனக்கு கடவுளே நேரில் வந்து இறங்கி அந்த உண்மைகள்லாம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. சீக்கிரமே எல்லா உண்மைகளும் வெளியில் வரும். எங்களுக்கு தரப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் போய் அந்த ஸ்பாட்டில் நின்று நாங்கள் பேசிட்டு வந்தோம். அதை தாண்டி எந்த தவறும் எங்கள் சைடில் நாங்கள் எதுவுமே செய்யலை. பட் இருந்தாலும் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தோழர்கள் மேலே எஃப்ஐஆர், அது மட்டும் இல்லை சோஷியல் மீடியாவை சேர்ந்த நண்பர்கள், தோழர்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு இப்போ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள். அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன். என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. நண்பர்களே, தோழர்களே,
நம்மளுடைய அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இன்னும் தைரியத்தோட கண்டினியூ ஆகும். తమిళగ వెట్రి కళగం టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట ఘటనలో పోలీసులు ఇప్పటి వరకు 3 అరెస్టు చేశారు. ఈ దుర్ఘటనకు బాధ్యుడిగా పేర్కొంటూ టీవీకే కరూర్ పశ్చిమ జిల్లా అధ్యక్షుడు మధ్యాలన్, కార్యకర్త పౌన్ రాజ్, యూట్యూబర్ ఫెలిక్స్ జెరాల్డ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తొక్కిసలాట జరిగిన రోజు కరూర్ నగర పోలీస్ స్టేషన్లో టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సి ఆనంద్, మరో నేత నిర్మల్ కుమార్తో పాటు మధ్యాలన్పై కేసు నమోదు చేశారు. ఘటన తరువాత మధ్యాలన్ పరారీలో ఉండగా సోమవారం రాత్రి అతన్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మధ్యాలన్కు ఆశ్రయం కల్పించారనే ఆరోపణలతో టీవీకే కార్యకర్త పౌన్ రాజ్ను మంగళవారం ప్రత్యేక పోలీసు బృందం అరెస్టు చేసింది. తొక్కిసలాటపై తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తున్నందుకు తమిళ యూట్యూబర్ ఫెలిక్స్ జెరాల్డ్ను సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో గాంధీలు వచ్చి హామీలిచ్చారని వెల్లడించారు. గ్యారంటీ కార్డులంటూ అందరినీ మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. ఒక్కో రైతుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 75,000 రైతు బంధు బాకీ పడ్డారని వెల్లడించారు. మహిళలకు మహాలక్ష్మి పేరుతో 44,000 ఇచ్చాకే ఓట్లు అడగాలని సూచించారు. యూరియా బస్తా ఇవ్వట్లేదు కానీ గ్రామాలకు మద్యం దుకాణం ఇస్తున్నామంటున్నారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ హామీలను గుర్తు చేసే బాకీ కార్డులను ఇంటింటికి పంచాలని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు సూచించారు. రజనీకాంత్ ఎలక్షన్లు అయినాక గజనీకాంత్ అయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి. అంత మోసం. రేవంత్ రెడ్డి ఎవరు నమ్మడని గాంధీల మాట చెప్పి సంతకాలు పెట్టి ఇంటింటికి బాండ్ పేపర్లు వచ్చిండ్రు. ఇవాళ 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పి 700 రోజులైనా కూడా ఆ బాండ్ పేపర్ పత్త లేకుండా వీకింది. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ పత్తకు లేకుండా వీకిండిగా. ఇటాంకలు వస్తే ఏడేవాడని నన్ను పట్టుకుంటాడేమో, అడుగుతాడేమో. 4,000 పింఛనేమా, 15,000 రైతు బంధు ఎడవా, ఆడపిల్లల స్కూటీలు ఎక్కడవా, అవ్వతాత 4,000 పింఛన్ ఎక్కడవా అని ఎవడన్నా అడుగుతాడేమో అని రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ ముఖం కూడా చుట్టలేడు. 100 రోజుల్లో ఇస్తామన్న 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయక మళ్లీ డ్రామాలు ఆడుతా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకే ఈ బాకీ కార్డును విడుదల చేసినాం. ఈ బాకీ కార్డును ఇంటింటికి ఇయ్యాలి మీరు. మిగులు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసిన బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బకాయిలకు కార్డులను ప్రచారం చేస్తోందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ విమర్శించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఉనికి కాపాడుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒక్కటై కాంగ్రెస్ పై కుట్రలు కుతంత్రాలు పన్నుతున్నారు. మేం అమలు చేస్తున్న పథకాలు కార్యక్రమాలే మాకు కవచాలని, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 80% విజయం కాంగ్రెస్ దేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మాకు డిపాజిట్లు కూడా రావు, కనీసం మా ఉనికి ఉంది అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం అన్న చేయాలనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటై కుట్రపూరితంగా లేనిపోని విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు. కొత్తగా ఏదో బకాయి కార్డులని, ఏంది ఆ బాకీ కార్డు, నవ్వుకుంటున్నారు జనం. ప్రభుత్వ పరంగా బాకీ విషయాలు మాట్లాడితే మొదటి ముద్దాయి కేసీఆర్. ఈ రాష్ట్రాన్ని బాకీ పాలు చేసినటువంటి ఘనుడు కేసీఆర్. మిగులు రాష్ట్రంగా పుట్టింది తెలంగాణ. అలాంటి తెలంగాణని ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఒక ఆలోచన లేకుండా శుద్ధి లేని సంసారం నడిపి ప్రభుత్వ పరంగా, కార్పొరేషన్ల పరంగా, సొసైటీల పరంగా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ బాకీలు తెచ్చి దాదాపు 8 లక్షల కోట్ల అప్పులో తెలంగాణని 8 లక్షల బాకీ రాష్ట్రంగా మార్చిన ఘనుడు కేసీఆర్, కేటీఆర్. ఇలా వాళ్ళు బాకీల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లకు బీజేపీ వ్యతిరేకం కాదని, కౌన్సిల్లో మద్దతు ఇస్తున్నామని మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ తెలిపారు. కొందరు తమపై కావాలనే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. హనుమకొండ జిల్లా కమలాపూర్లో కార్యకర్తలతో సమావేశమైన ఈటెల 2 ఏళ్లుగా పాలన లేక గ్రామాల్లో పరిస్థితులు అస్తవ్యస్తంగా మారాయన్నారు. తప్పుల తడకగా బీసీ రిజర్వేషన్లు ప్రకటించి కాంగ్రెస్ నేతలు గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తరుణంలో జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమల్లోకి వచ్చిందని కలెక్టర్లు వెల్లడించారు. ఎలక్షన్ కోడ్ను అందరూ పాటించాలన్న అధికారులు తగిన పత్రాలు లేకుండా 50,000కు మించి నగదు తీసుకెళ్తే సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు.
మెదక్ జిల్లాలో 21 మండలాల పరిధిలో 21 జడ్పీటీసీ, 190 ఎంపీటీసీ, 492 గ్రామ పంచాయతీ, 4220 వార్డు మెంబర్ పదవులకు ఎన్నికలను పారదర్శకంగా కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష వెల్లడించారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2 విడతలుగా ఎన్నికలు జరపనున్నట్లు కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి తెలిపారు. తొలి దశలో చేవెళ్ల, రాజేంద్రనగర్ డివిజన్లోని శంషాబాద్, కందుకూరు డివిజన్లోని అన్ని మండలాలలో ఎన్నికలు జరుగుతాయని వివరించారు. రెండో విడతలో షాద్ నగర్, ఇబ్రహీంపట్నం డివిజన్లలో ఎన్నికలు జరిపేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. సర్పంచ్ సంబంధించి ఆలోచన ఇచ్చాం. అట్లే ఈ 2 ఎలక్షన్స్ కావాల్సిన పీఓస్ అంటే పోలింగ్ నిర్వహించడానికి కావాల్సిన పీఓస్ అందరికీ కూడా మొదటి ట్రైనింగ్ పూర్తి చేస్తాం. ఇలా అన్ని మండలాల్లో ఫస్ట్ రౌండ్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్నాం. ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దాంతో పాటుగా ప్రతి మండలంలో ప్రస్తుతం 2 టీమ్స్ యాక్టివేట్ చేసాం. ఒకటి మోడల్ కోడ్ కండక్ట్ టీమ్, ఒకటి రెండోది ప్రతి మండలానికి ఫ్లైయింగ్ స్క్వాడ్. వీటిని ఇప్పటికీ యాక్టివేట్ చేసాం. నోటిఫికేషన్ డేట్ నుంచి స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్, వీడియో టీమ్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేయబోతున్నాం. బ్యాలెట్ బాక్సెస్ మన దగ్గర సఫిషియెంట్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీఆర్ రెడీ విత్ ద బ్యాలెట్ బాక్సెస్ ఆల్సో. నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్. ఇన్ ఎనీ ఎలక్షన్ ప్రతి ఎలక్షన్ డ్యూటీకి ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ కూడా కండక్ట్ కి ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. బ్యాలెట్ పేపర్ ప్రింటింగ్ కి ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. సో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వారిగా మన గస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ కి ఒక్కొక్క డ్యూటీ ఇస్తాం. ఫర్ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్ అది నోడల్ ఆఫీసర్ ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. డీజీపీ కార్యాలయంలో డీజీపీ జితేందర్ కు పోలీసు శాఖ ఘనంగా వీడ్కోలు పలికింది. పోలీసు బ్యాండ్లతో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో గౌరవ వందనం చేశారు. ఓపెన్ టాప్ వాహనంలో డీజీపీ జితేందర్ నిల్చుని ఉండగా స్వయంగా వాహనం లాగుతూ ఉన్నతాధికారులు వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు, సిబ్బంది డీజీపీ జితేందర్ పై పూల వర్షం కురిపించారు. రేపటి నుంచి తలపెట్టిన సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం వెల్లడించింది. 6 నెలలుగా రేషన్ బియ్యం పంపిణీ కమిషన్, గన్ని బ్యాగులకు సంబంధించిన బకాయిల చెల్లింపుల్లో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. అయితే చివరి ప్రయత్నంగా హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్లోని పౌర సరఫరాల భవన్లో కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్రను కలిసి తమ సమస్యలను వివరించారు. రేషన్ డీలర్లు ప్రస్తావించిన అంశాలపై సానుకూలంగా స్పందించిన కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర సమస్యల అధ్యయనానికి కాస్త సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. కమిషనర్ వాగ్దానంతో రేపటి నుంచి చౌక ధరల దుకాణాలు తెరుస్తామని డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు నాయకోటి రాజు తెలిపారు. పండుగ ఉన్నది. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఉపవాసం ఉంచడం కరెక్ట్ కాదు. నేను అడుగుతున్నా కాబట్టి మీరు 100% పండుగ అప్పుడు దుకాణాలు తెరిచి ఉండాలి. ఏ సమస్య ఉన్నా నేను తీరుస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని కమిషనర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డీలర్ మిత్రులందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, నేను రిక్వెస్ట్, వారు నిన్ననే చేయండి, ఇలా అందరి సమక్షంలో చెప్పిండు. కాబట్టి మీరు అందరు కూడా ఏమనుకోవద్దు. రేపటి నుంచి యథావిధిగా దుకాణాలు ఈ వినియోగ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలని మీ అందరిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. బతుకమ్మ వేడుకల కోసం ట్యాంక్ బండ్ ముస్తాబైంది. వందలాది మంది మహిళలు అక్కడకు చేరుకొని బతుకమ్మ సంబరాల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
తల్లికి బంగారు పడి ముద్ద బతుకమ్మ తల్లికి బంగారు పడి ముద్ద నైవేద్యములతోని వైనంగా కొలిచేము నైవేద్యములతోని వైనంగా కొలిచేము మా ఇంటి బిడ్డోలే నిన్ను సాగనంపేము మా ఇంటి బిడ్డోలే నిన్ను సాగనంపేము భద్రంగమమ్ము కాపాడవమ్మ బంగారు బతుకమ్మ మా రంగుల బతుకమ్మ భద్రంగమమ్ము కాపాడవమ్మ బంగారు బతుకమ్మ మా రంగుల బతుకమ్మ పోయి రావమ్మ సత్తుల బతుకమ్మ మా ముత్తుల 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 బతుకమ్మ ఓ తంగేడు పూల తల్లి బతుకమ్మ అందాల పూల రాశివమ్మ బతుకమ్మ శరణు శరణమ్మ అమ్మ బతుకమ్మ సేతుల చప్పట్ల మేళ బతుకమ్మ అమ్మ బతుకమ్మ మా పల్లె బతుకమ్మ ఎల్లా లోకంలో నీకెవరు సాటమ్మ అమ్మ గౌరమ్మ శ్రీలక్ష్మీ గౌరమ్మ శిఖరంగా పూల గోపురమై వెలుగమ్మ శిఖరంగా పూల గోపురమై వెలుగమ్మ వీరావడి బూసి పందిరి పారింది నారో పడి తడిసి తానా వాడింది కలువ పువ్వులతో చెరువు మెరిసింది వెన్నెల దిగి వచ్చి కొలువు తీరింది మంచి గంగాలు కంచెలు గుప్పినవి పైరాగాలులకు తీగలు ఊగినవి తుమ్మెద పెదవి నుంచి తేనె సెనుకులూరి జారినే పాటల బతుకమ్మ నెలవంక ముక్కెరోలే సిక్కుడు మెరిసింది శీలల్ల మంచోలే సేమంతి పూసింది ఆడియావు సన్నబోలే పత్తి పూలు నవ్వినవి వడికిన నూలు బోలే కుడుకు గెనుపులేసింది సెలయేటి అంశలోలే చెరువు నురగలూరింది పచ్చనాకు పొదలతోని పల్లె సీర కట్టింది చిరుగాలి అలలతోని పారెవాగు సింధులేసనే తల్లి బతుకమ్మ పచ్చజొన్న బయట వేసే తుమ్మియాలో పాలకంకి పిట్ట వేసే తుమ్మియాలో వైరగాలి పడవ మీద తుమ్మియాలో అరే పాల పిట్ట పైన మొచ్చ తుమ్మియాలో నీలి మబ్బు తాళ వేసి తుమ్మియాలో కలి ఎచ్చ కట్టి నగలి ఆడే తుమ్మియాలో ఊరువాడ ఒక్కటై తుమ్మియాలో పూల తీరు చుట్టూ కూడి రండ తుమ్మియాలో పదమెత్తిన ఎలకోయిల పల్లె గొంతులు అమ్మవారి పసిడి వీణ మీక తంత్రులు పుట్టమన్ను అరుగులపై పూల కాంతులు పల్లె మట్టి గురుగులలో పాల పుంతలు కంచెల కళ్ళు కళ్ళు గాజుల సవ్వళ్ళు ఆటపాటలు గిళ్ళు పల్లెతో వళ్ళు ఇంతే గౌరమ్మను బంతి పూల తోరణం చెరువు నీక దీపాలు వెలిగిరే అంబరం పప్పు బెల్లాలు కలిపి పంచుకునే సంబరం తల్లి గౌరమ్మను సాగనంపే సంధ్య వేళ పదేల చేతులల్ల పసుపు కుంకుమల వేళ
తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న వారు R&B డిపార్ట్మెంట్, అలాగే ప్రత్యక్షంగా పర్యవేస్తున్నారు హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన మేడం గారు. వారికి ఈ వేదిక స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తోంది. కళాకారులందరూ కూడా ఇక్కడ ఆగాలి. దయచేసి కళాకారులు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరద్దు. మా సూచనల్ని దయచేసి గమనించండి. కళాకారులందరూ కూడా ఇక్కడ మీ విన్యాసాలని మెయిన్ వేదిక దగ్గర ప్రదర్శించాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కళాకారులు ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళొద్దు, అందరు ఇక్కడ ఉండాలి.